नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 30 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, सरकारक बड़ निष्पत्ति, राति रे काम करिवे महिला। 48 घंटारू अधिक काम कले मिलिबो ओभर टाइम। आज राज्य कैबिनेट रो 37तम बैठक मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्ष अनुष्ठित होइथिला। बैठक पर मान्यवर मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक में नियाजिଥିବା निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देइथिले। राज्य कैबिनेट बैठक में 4टी प्रस्ताव उपरे मोहर। परवर्ती खबर, अक्टोबर 2 तारिख बीजेडी जनसंपर्क पदयात्रा संकल्प। अक्टोबर 2 तारिख बीजेडी करिबो जनसंपर्क पदयात्रा संकल्प। चलित वर्ष गांधी जयंती और सार्वजनिक दशहरा गोटे दिन पड़ू जातिर पिता महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करी विजु जनता दल तरफ जनसंपर्क पदयात्रा संकल्प नियाजिबो। एहा परे अक्टोबर 9 तारिख गोपबंधु जयंती पदयात्रा कार्यक्रम अनुष्ठानिक भाव में आरंभ होई नवेम्बर 9 तारिख पर्यंत 1 मास धरी कार्यक्रम जारी रहिबो। परवर्ती खबर, एशिया कप विजय पर सूर्य कुमार बड़ घोषणा। भारतीय सेना और पहलगाम पीड़िता उत्सर्ग करदेले सबु मैच फीस टंका। भारतीय T20 अधिनायक सूर्य कुमार यादव समस्त एशिया कप मैच तांकर मैच फीस भारतीय सेना एवं पहलगाम आक्रमण पीड़िता दान करिवे। रविवार राति रे दुबई रे पाकिस्तान विपक्ष में एशिया कप जितवा पर यादव यही घोषणा करिसेंती। भारतर अधिनायक पूर्व एशिया कप रो प्रथम मैच जितवा पर तांकर मैच फीस सेना एवं पहलगाम आक्रमण रे शहीद होइतबा लोकंक परिवार को उत्सर्ग करदेले। परवर्ती खबर, घटगां तारिणी पीठ पई 226 कोटी। राज्य कैबिनेट बैठक में 4टी प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिछि। 3टी विभाग में 4टी प्रस्ताव उपरे कैबिनेट मोहर बाजिछि। आज लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार बैठक बसिथिला। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा समेत विभागीय मंत्री और सचिव उपस्थित थिले। बैठक में गोदावरी आदर्श विद्यालय योजना रे आदर्श विद्यालय विकास पई ओडिशा सरकार अनुमोदन करिसेंती। परवर्ती खबर, आसुछि आउ एक लघुचाप। आसंता 1 रो राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना। पार्वण को फिका करिपारे लघुचाप पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप। बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना। 30 रे उत्तर अंडमान सागर घूर्णिबलय सृष्टि संभावना। अक्टोबर 1 रे राज्य रे प्रबल वर्षा ने सतर्क सूचना देछि पाणीपाग विभाग। उत्तर ओडिशा और संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर 1 तारिख बेलको पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। एहार प्रभाव रे दक्षिण ओडिशा रे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। परवर्ती खबर, पाकिस्तान को परास्त कला टीम इंडिया। प्रधानमंत्री कहले ऑपरेशन सिंदूर ऑन फील्ड। सीमा ठारू आरंभ करी खेल पड़िया पर्यंत सबठी मुह मोड़ी पड़ुछंती पाकिस्तान। किछि मास पूर्वे ऑपरेशन सिंदूर समय भारतीय सेना पाकिस्तानी सामरिक प्रतिष्ठान गुडी को ध्वंस करथिले। वर्तमान भारतीय क्रिकेट दल प्रत्येक स्तर में पाकिस्तान को परास्त करी एशिया कप टाइटल जीतिछि। दुबई रे खेला जाइतिबा एशिया कप 2025 रा फाइनल रे टीम इंडिया पाकिस्तान को 5 विकेट रे परास्त करे टाइटल हासिल करिछि। परवर्ती खबर, पार्वण पई कटक भुवनेश्वर रे सुरक्षा कड़ाकड़ी। ट्विन सिटी रे 61 प्लाटून फोर्स मुतयन। पार्वण पई कटक भुवनेश्वर रे सुरक्षा कड़ाकड़ी। सांबादिक सम्मेलन रे पुलिस कमिश्नर सूचना। एथर ट्विन सिटी रे 61 प्लाटून फोर्स मुतयन। पुलिस 20 प्लाटून होमगार्ड मुतयन। मोट 193 मंडप पई सुरक्षा व्यवस्था होईछि। 24टी पेंडाल ले अलंकार सुरक्षा व्यवस्था होईछि। विद्युत और नियारू रक्षा करबा को विशेष पदक्षेप। भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण उपरे गुरुत्व देउछु। ड्रोन सहायता रे मंडप उपरे तीक्ष्ण नजर। स्मार्ट कंट्रोल रूम जरिया रे पार्वण परिचालना। सीसीटीवी नजर रही सबु पूजा मंडप। समस्तक सहयोग लोड़िले सीपीएस देवदत्त सिंह। परवर्ती खबर, दक्षिण ओडिशा रे स्थान पाइब 14 बरपुत्रंक प्रतिमूर्ति। मुख्यमंत्री को कृतज्ञता। पूज्य पूजा पारंपरिक आउ टिके आगको नियाजिबो। ओडिशा रे आउ किछि बरपुत्रंक प्रतिमूर्ति सार्वजनिक स्थान रे प्रतिष्ठा कराजिबो। फଳରେ उत्तर पीढ़ी आम बरपुत्र माननकु नै अधिक सचेतन हेबे। ए नै अंटा भिड़िछि ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग। ओडिशा रे जातीय और राज्य स्तरीय बरपुत्रंक 75टी नूतन प्रतिमूर्ति निर्माण और स्थापना
ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବି ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବି ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରୂପରେଖା କ'ଣ ହେବ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 9ରେ କଟକ ସହର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଦଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଜିମା ପାଇଁ 45% ଅଞ୍ଚଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ସହର ପରିକଳ୍ପନା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲାଗି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସହର ଗଢ଼ିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୁଜରାଟର ଢୋଲେରା ସହର ଭଳି ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୂପ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ରାଜଧାନୀଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଚକଚକିଆ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେବଳ ରହଣି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ ଏମ୍ପିସି ବୈଠକ। କମିପାରେ ରେପୋ ରେଟ୍। ଏବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାରକୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କମାଇପାରେ ବୋଲି ଏସ୍ବିଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ମମିତା ମେହେରା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୁର ଦଳାଚକଟା ପରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମା ଧମକ। ରବିବାର ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ବାସଭବନରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନୀଳଙ୍କରାଇ ବାସଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଲାସି ପାଇଁ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ସହିତ ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କରୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲନାଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ ରାଲି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 40ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଆପାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ହେଡ୍କୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ତିରିଆପାରି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନାଟକ। ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏବଂ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏହାକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ନାଟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ତୁଳନାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 30% ଶୁଳ୍କ ହଟାଇଲା ଚୀନ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଔଷଧାଳୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକା ରପ୍ତାନି କରେ। ଏବେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ଚୀନ ଏହାର ବଜାରକୁ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଚୀନର ବୃହତ୍ ବଜାରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶାନ୍ତ ପିଓକେ। ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ କାଶ୍ମୀର ଜନତା। ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଛି ଭୟାନକ ଦଙ୍ଗା। ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏଏସି ବା ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଦୋକାନ ବଜାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ସହ ଘରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ଜନତା। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଏସିର ସଦସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2050 ମସିହା ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ କ୍ୟାନ୍ସର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 75% ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମାମଲା। କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ମହାବିପଦ ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରକୋପ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଶନ୍ଧିରେ କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ କର୍କଟ, ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ, ସ୍ତନ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। 2022 ମସିହାରେ ଦେଶରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଅନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.46 ନିୟୁତ ଥିଲା, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 1.5 ନିୟୁତରେ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କର୍କଟ ରୋଗକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରେଲି ହିଂସା ପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଲ୍। ବରେଲିରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଲାନା ତଥା ଇତ୍ତେହାଦ ଏ ମିଲତ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ତୌକିର ରଜା ଖାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ 2025। ବିହାରରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାଜପା, ଗଠନ କଲା 19 ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଭାଜପା ଏବେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 3 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ସମେତ 15 ଜଣ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇର ନୂଆ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେରେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ 1149 ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 25, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ନମ୍ବର ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଏହାର ସମକକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ITI ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା 25 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 24 ବର୍ଷ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 12 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ। ରାଜ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଚୋରି ଗାଦି ଛାଡ଼ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ସୁଦ୍ଧା 15ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି PCC ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମୋଟ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରୂପା ଦାମ। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେବେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,16,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,06,700 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5T ନାଁରେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ଥିଲା। 5T ନାଁରେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଥିଲେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ଆମ ସରକାର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,200
ଟି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ 1200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ଚାଉଳରୁ କଟିବେ 16 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ଅବଧି ଭିତରେ ଇ-କେୱାଇସି ନ କଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ବାରମ୍ବାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 16,36,000 ହିତାଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଅବଧି ବଢ଼ିଯିବନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଆଜି ବିହାରରେ 7ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମୁଜାଫରପୁରରୁ ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ, ଦରଭଙ୍ଗାରୁ ମାଦର ଜଙ୍କସନ ଏବଂ ଛପ୍ରାରୁ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ପାଟନା ଜଙ୍କସନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନା, ମିଳିବ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବ୍ସିଡି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହର ଓ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଓ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବ୍ସିଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମାଗଣା ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 100% ସବ୍ସିଡି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ। ରୁଷ ରବିବାର ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଭ୍‌କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାରା ସହର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍‌ରେ 20ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆବାସିକ କୋଠା ସହିତ ନାଗରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ୍ ରହିଛି। ଗତ ମାସରେ କିଭ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 470 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 6 କିମ୍ବା 7 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବିହାର ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲୁଗାଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅପହରଣ ମାମଲା, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ବାଲୁଗାଁର ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶୀଲ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଘଟଣା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କାର୍, ନଗଦ 6,25,000 ଟଙ୍କା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ମାସ 27 ତାରିଖ ରାତିରେ କରାଯାଇଥିଲା ଅପହରଣ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅପରାଧୀ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅପରେସନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରିବେ ଭୁଟାନ। ମୋଦି ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ସରକାର 4,033 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଗରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ୟୁପିଏସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସହ ସମନ୍ୱିତ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବଜାର ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ଯାହା ଅଧିକ ପେନ୍ସନ ଦେଇପାରେ। ପେନ୍ସନ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସରକାର ୟୁପିଏସ୍‌ର ଏନ୍ପିଏସ୍‌କୁ ଏକକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକଦା ଏନ୍ପିଏସ୍‌କୁ ବାଛିଲା ପୁନର୍ବାର ୟୁପିଏସ୍‌କୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବସର ନେବାକୁ ଅତି କମ୍‌ରେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପୂର୍ବେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ୟୁପିଏସ୍‌ରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୁର ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏନ୍‌ଡିଏ। ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ। ତାମିଲନାଡୁର କରୁରେ ଦଳଚକଟାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା
ଘଟଣା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୁରେ ଡିଭିକେ ପାର୍ଟି ନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟାରେ 40 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ହେବ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହ। ଭାରତ ମନ୍ଥନ 2025 ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ହେବ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ। ଏଥିସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କୌଣସି ଅଣହିନ୍ଦୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବା ଉଚିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ଭୋପାଳରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ ଠାକୁର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।